आदाब नाजरीन, ज़ेन टीवी में आपका इस्तकबाल है। हर घर, ऑफिस, होटल्स और हॉस्पिटल्स के अलावा शोरूम्स को कम जगह और कम खर्च में बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत बनाने के लिए पटेल्स इंटीरियर डिजाइनर को जरूर कंसल्ट करें। पटेल्स इंटीरियर के प्रोप्रिएटर रियाज पटेल, जो बेंगलोर सिटी में पिछले 25 सालों से इंटीरियर डिजाइनर्स की दुनिया में अपनी बेहतरीन खिदमात के जरिए बेंगलोर सिटी की आवाम का दिल जीतने के बाद अब वो अपने जिले के अवाम की खिदमत के लिए यादगीर में पटेल्स इंटीरियर नियर सबा कॉलेज मेन रोड यादगीर में शानदार इफ्तिताह किया है, जिसका उनके टीम मेंबर आदिल खान को यादगीर का इंचार्ज बनाया गया है, जो आपकी चाहत के मुताबिक आपके घर, ऑफिस, होटल्स या शोरूम्स के लिए कम से कम जगह को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल के काबिल बना कर देंगे। इस मौके पर सनी गौड़ा, यादगीर MLA तुनूर चन्ना रेड्डी के फर्जंद, यादगीर सिटी म्युनिसिपल काउंसिल चेयरमैन कुमारी ललिता अनपुर, भीमन गौड़ा, क्यातनाड़ कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर यादगीर प्रेसिडेंट, सैयद नसीर अली रिटायर्ड CMC कमिश्नर मानवी, सैयद चांद पटेल, राकेश सिंह हॉस्पेट, सैयद यासीन पटेल, सबील अहमद खान ने इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करते हुए यादगीर में पहली बार इस इंटीरियर डिजाइनर्स कॉन्सेप्ट को लॉन्च करने पर पटेल्स इंटीरियर के प्रोप्रिएटर रियाज पटेल और उनके टीम मेंबर्स और यादगीर इंचार्ज आदिल खान को मुबारकबाद दी, जबकि रियाज पटेल और उनके टीम मेंबर्स ने तमाम मेहमानों की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर यादगीर CMC चेयरमैन कुमारी ललिता अनपुर और सिविल इंजीनियर्स प्रेसिडेंट भीमन गौड़ा क्यातनाड़ ने मीडिया के जरिए यादगीर जिले के तमाम इंजीनियर्स और आवाम से अपील की कि पटेल्स इंटीरियर को एक बार जरूर विजिट करें, जबकि रियाज पटेल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि इंटीरियर डिजाइनर्स का काम सिर्फ डेकोरेशन करना ही नहीं बल्कि जहन की क्रिएटिविटी का आईना है। आज के मॉडर्न दौर में इंटीरियर डिजाइनर्स का रोल सिर्फ कमरों को सजाने तक ही महदूद नहीं है। ये लोग घर, ऑफिस, हॉस्टल्स और शोरूम्स जैसे मुकामात को ऐसे डिजाइन करते हैं कि हर कोना एक कहानी बयां करता है। इंटीरियर डिजाइनर्स का असली काम होता है कि वो कम स्पेस को फंक्शनली तौर पर और खूबसूरत बनाएं। वो क्लाइंट की जरूरत को, उनके बजट और पसंद को समझकर एक परफेक्ट डिजाइन तैयार करना उनके काम में शामिल होता है। कलर सिलेक्शन, लाइटिंग और फ्यूचर का सही इंतखाब, स्पेस प्लानिंग और खूबसूरत डिजाइन, मटेरियल और टेक्सचर का कॉम्बिनेशन, मॉडर्न और ट्रेडिशनल स्टाइल का फ्यूजन, बजट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन। इंटीरियर डिजाइनर्स सिर्फ वॉल्स और फर्नीचर नहीं बदलते, वो एक जीने का अंदाज बदलते हैं। उनकी क्रिएटिविटी से एक छोटी सी जगह भी लग्जरियस और पीसफुल फीलिंग्स देने लगती है। आज के टाइम में हर इंसान चाहता है कि उसका घर उसकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन बने और यही इंटीरियर डिजाइनर्स का असली मिशन होता है। स्पेस को सिर्फ जगह नहीं, एक एहसास बनाना है।
ಇವತ್ತು ಪಟೇಲ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಒಂದು ಶಾಪನ್ನು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಸ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ 10x10 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೈಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿಚನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ನೀಟಾಗೇನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಲ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನರನ್ನು ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಯಾಸ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಭೀಮನಗೌಡ ಕ್ಯಾತ್ನಾಳ್, ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ನಂತರ ಪಟೇಲ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಕಟ್ಟಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಭಾಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಸೆಟಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಕರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೂ ರ್ಯಾಕು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ರಿಯಾಜ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದವರು ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಬರೋದು ಭಾಳ ವಿರಳ. ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಂದಾರ. ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾದಗಿರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल ख़ान है. यहाँ पे जो है अभी रिसेंटली पटेल इंटीरियर्स ओपनिंग हो गई है लास्ट नाइट. इसकी सर्विस एक्चुअली बेंगलोर में 20 साल से चल रही है. रियाज पटेल इसके ओनर है जो 20 साल से बेंगलोर में सर्विस दे रहे हैं. अभी एक ब्रांच यादगिर में ओपन हुआ है पटेल इंटीरियर्स का, तो इसका कंप्लीट सर्विस इंटीरियर में घर का है, हॉस्पिटल है, कमर्शियल जो भी है शॉप्स का, तो उसका सभी सर्विस देंगे. इसमें जो है 3 टाइप में है. बेसिक वेरिएंट में है, मिड वेरिएंट है और प्रीमियम वेरिएंट है. तो इस टाइप में आपके डिपेंड है कौन सा आप चूज़ करते हैं, उसके हिसाब से सर्विस देंगे. और टाइम के पाबंद है, जो जितना जल्द हो सका उतना टाइम, जैसा एक 8 दिन या 10 दिन टाइम ले रहे हैं तो उस टाइम पीरियड में ही कंप्लीट करके देने का इरादा रखे हुए हैं. तो यहाँ पे सभी इंजीनियर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे लेके आइए, विज़िट कराइए. यहाँ पे ऑफिस का विज़िट करा के एक्सपीरियंस सेंटर जो डाले हैं, हर तरह का एक डेमो बना के रखे हुए हैं यहाँ पे. तो आके आप देख के उस हिसाब से जो है सिलेक्शन करते हैं तो उस हिसाब से कोटेशन देंगे. इंशाल्लाह बेस्ट रेट में, रीज़नेबल रेट में करके देने की कोशिश करेंगे. सर्विस अच्छी देंगे. थैंक यू. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮದು ಪಟೇಲ್ಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫರ್ಮು. ಮೂಲತಃ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ RT ನಗರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಚನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಲಿ, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಲಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು, ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸು 20 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೂಲತಃ ನಾವು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮೂಲತಃ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅನುಭವನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿನ ಒಂದು
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಯಾದಗಿರಿಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಕಾಗಿರೋರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅದೇ ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದನೇ ತರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದೂ ಪರ್ಚೇಸು ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮದು ಲೇಬರು ಇಲ್ಲ, ಲೋಕಲ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದು 8 ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ 2 ತಿಂಗಳ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ, ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಕೆಲಸ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮದು ಸರ್ವಿಸ್ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ವಿನಂತಿ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಿದೆ ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ನ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮದು ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೈಯದ್ ರಿಯಾಜ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂತ. ನಾವು ಮೂಲತಃ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದವರು. ನಮ್ಮದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸಿವಿಲ್ ಯಾದಗಿರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 25 ವರ್ಷ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಫೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.